آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی دن ہے. نئے چیف جسٹس صاحب نے از خود اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان کی باہر کے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں اور ان سے تجاویز لینا چاہتے ہیں. 3 بجے ہماری میٹنگ کا ٹائم مقرر تھا. سینئر پیونی جج طارق مسعود صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. پاکستان بار کونسل کے تمام ممبران اور ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو کمیٹی سارے موجود تھے اور ہم نے تحریری طور پہ تجاویز پیش کی. پاکستان بار کونسل نے بھی اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی. یہ وہ تجاویز تھیں جو ہم عرصہ دراز سے مختلف اوقات میں مطالبے کرتے رہے, قراردادیں پیش کرتے رہے. کبھی ہماری سنی گئی اور کبھی ہماری نہ سنی گئی, لیکن انتہائی اچھے ماحول میں محترم چیف جسٹس صاحب اور سینئر پیونی جج سردار طارق مسعود صاحب نے ہماری تجاویز سنی, کمنٹس بھی کیے اور ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی جس میں سپریم کورٹ کے ججز اور پاکستان بار کونسل کی طرف سے ایک نمائندہ اور ایک نمائندہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ہوگا, جس کی میٹنگ بہت جلدی منعقد ہوگی چونکہ پرائرٹی بیسس پہ یہ فیصلے کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک لینڈ مارک صورتحال ہوگی چونکہ انہوں نے ہم سے تحریری تجاویز مانگی اور ریزن اس کی یہ بیان کی کہ جاتے ہوئے وہ سامنے رکھیں گے ہماری تجاویز اور پھر ہمیں بتائیں گے کہ ہماری تجاویز پہ کہاں تک عمل ہوا اور ہم انہیں بتائیں گے کہ کہاں تک عمل ہوا اور کہاں تک نہیں ہوا. الحمدللہ جو پاکستان کے لٹیگنٹس ہیں, عام لوگ ہیں جن کے کیسز عرصہ دراز سے فکس نہیں ہوتے, اس کے لیے پالیسی بنے گی. جو ارجنٹ نوعیت کے کیس ہیں ان کے لیے پالیسی بنے گی. جو فوجداری ڈیتھ سینٹینس والے اور لائف امپریزنٹ والے ہیں ان کے لیے بنے گی. جن کی قیمتی جائیدادیں یہ کیس نہ فکس ہونے کی وجہ سے قبضے ہو جاتے ہیں ان حوالے سے بنے گی. تو آپ کو انشاءاللہ ایک میکنزم نظر آئے گا اور سپریم کورٹ پوری معاونت کرے گی کہ وہ ایک پالیسی بنائے, ایک سالڈ پالیسی جو کہ ایسی ہوگی کہ نہ صرف یہاں تک رہے بلکہ اگر یہ ریٹائر جب ہوں گے تو اس کے بعد آنے والے بھی اس پر عمل درآمد کریں گے. ہمیں پوری توقع ہے اور بڑے پازیٹیو ہیں ہم کہ آج انہی کے کہنے پہ ہم حاضر ہوئے اور انہی کے کہنے پہ ہم نے تجاویز پیش کی جو کہ ان رائٹنگ تھیں اور جن کا انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ پورا کریں گے. تو پاکستان کی عوام کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے, ڈٹرمن ہے, کمیٹڈ ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ بار ایسوسی ایشنز اور بار کونسل جو تجاویز دیں گی اس پہ وہ عمل کریں گے. بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ موسٹ آف دی پوائنٹس ایسے تھے جن پہ انہوں نے ایگری کیے کہ جناب بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں پوری توقع ہے کہ پاکستان کے عوام کا بھلا ہوگا اور جو بہت سارے کیسز پینڈنسی چلی آ رہی ہے وہ بہت جلد ختم ہوگی اور اچھا میسج کنوے ہوگا. تھینک یو ویری مچ. سر رضا صاحب, عمران خان کے دور میں سول پروسیجر کوڈ اور کرمنل پروسیجر میں جو ترامیم کی گئی تھی اس کے خلاف وکیلوں نے ہڑتال کر دی تھی اور وہ بھی جلد انصاف کے لیے بہت ضروری تھی. تو یہ تاثر کیا غلط ہے کہ وکیل خود سب سے بڑی رکاوٹ ہے جلد انصاف میں؟ بالکل یہ تاثر غلط ہے. وکیل انصاف کی راہ میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں ہوئے اور وکیلوں نے ہمیشہ انصاف کے اصول کے لیے محنت کی, قربانیاں دیں اور وقت نے ثابت کیا کہ وکیل کبھی بھی
बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स कभी भी गलत फैसले नहीं करते, गलत मुतालबे नहीं करते, गलत करारदादे नहीं करते। एंड ऑफ द डे ये साबित होता है कि जो साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले जो मुतालबा किया था वो दुरुस्त साबित हुआ। हड़ताल क्यों की गई थी? हड़ताल की वजह क्या थी? में जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार में जो इख्तिलाफात नजर आते हैं, तासुर और जजेस में जो इख्तिलाफात का तासुर है, उस हवाले से भी कोई डिस्कस हुआ? देखिए, बहुत खूबसूरत बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार ने अपनी तजावीज़ दी, पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपनी तजावीज़ दी और ऑलमोस्ट 80 to 90% एक जैसी थी। हमने कोई आपस में डिस्कस नहीं किया था। इससे साबित होता है कि बार के जो नुमाइंदे हैं वो हसूल इंसाफ के लिए उनका गोल एक ही है और एक ही मंजिल है। जी देखिए, हमारे सामने जो 2 जजेस साहबान थे उनका आपस में बड़ा इत्तफाक था। जनाब चीफ जस्टिस साहब और सीनियर अटॉर्नी जनरल सरदार तारक मसूद साहब, उनमें आपस में एक नज़र आ रहा था कि वो एक पेज पे हैं। और इसके अलावा एक और ना तो किसी इलेक्शन की बात हुई, ना किसी को पॉलिटिकल हवाले से बात हुई, चूँकि सिर्फ एक एजेंडा था कि कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा मैकेनिज़्म तश्कील दिया जाए जिससे इंसाफ का जो असूल में रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक होगा? नहीं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का मामला था, हाई कोर्ट कानून और आइन के मुताबिक हाई कोर्ट चूँकि सेपरेट एंटिटी है, उनका सेपरेट आइनी इदारा है, तो कोई भी अगर हाई कोर्ट के हवाले से बात होगी तो मुतलका हाई कोर्ट में होगी। चूँकि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक था, इसलिए हमने अपनी तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट के केसेस के हवाले से की। 184(3) के हवाले से भी बात हुई, लेकिन उसमें चूँकि केस पेंडिंग है और उस पर ना हम कमेंट करना चाहते हैं और ना यहाँ चीफ जस्टिस साहब ने कमेंट किया। कोई इंतखाबात के हवाले से नहीं बात हुई, चूँकि हमने सुप्रीम कोर्ट में वर्किंग के हवाले से बात की है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। फजल साहब, 2 सवाल हैं सर। एक तो ये बताएं, आपने कहा कि कोई कमेटी तश्कील दी गई है जजेस की तरफ से, कौन कौन से जजेस हैं उस कमेटी में? और दूसरा, वो एक कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है, नई कमेटी नहीं बनेगी। अलबत्ता उसमें जो 2 एडिशन हुए हैं, एक पाकिस्तान बार कौंसिल का रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसको पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो मुकर्रर करेगी, और एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसको एग्जीक्यूटिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट बार मुकर्रर करेगी। दूसरा सवाल सर ये है कि जजेस के खिलाफ जो शिकायत पेंडिंग है, कि उसके ऊपर भी आपने कोई बात की है? जी, उस पर भी हमने बात की है। वो भी वक्त आने पे, चूँकि वही कमेटी डिसीजन लेगी कि उसने उनको किस वक्त टेकअप करना है। चूँकि ये सारा कंसेंसस के साथ हुआ है तो वो कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है, हमें नहीं पता कि कौन जज साहबान है। नहीं, चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कोई मामला नहीं था और इस हवाले से ना ही बेंचेस की तश्कील का मामला था, और इसलिए वैसे रूल्स के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब के साथ सीनियर अटॉर्नी जज होते हैं। बाकी सिर्फ जो अमेंडमेंट आई थी वो आई थी कि 2 सीनियर जजेस होंगे और वो करेंगे बेंचेस की तश्कील। चूँकि बेंचेस की तश्कील का मामला ज़ेर बहस नहीं आया, और इस वजह से नहीं आया कि ऑलरेडी उसकी कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ने ली हुई है, और आपको पता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट जो है वो अंडर कंसिडरेशन है, इसलिए उस पर ना उन्होंने बात की ना हमने बात की। अच्छा सर, ये बताएंगे कोई आदाद शुमार आपने सुप्रीम कोर्ट से मांगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने पुराने मुकदमात हैं और कब से वो पेंडिंग है, और कितने जो है जजमेंट रिजर्व हैं जो जज फैसले लिख ही नहीं रहे? ये आदाद शुमार सुप्रीम कोर्ट ने देने का वादा किया है? चूँकि इस वक्त उनके पास कुछ नहीं था, जो रिजर्व जजमेंट्स हैं वो भी अभी सामने नहीं आई, लेकिन ये हमने ज़रूर अर्ज़ किया था कि जो केसेस जजमेंट रिजर्व हो गई हैं इन पे भी आप, तो ज़ाहिर है वो आप मंगवाएंगे, देखेंगे कितनी है, क्योंकि इस वक्त वो इस हवाले से उनके पास डाटा नहीं था, इसलिए फिर आगे बात नहीं चली, लेकिन हमारी तजवीज़ में ये शामिल है। थैंक यू वेरी मच। जी नहीं, मना नहीं किया गया। एक मिनट, अगर मना किया गया होता तो हम यहाँ नहीं होते। हमने देखे जो फाइनल डिसीजन है, जो फाइनल ऑब्जर्वेशन है, उसके मतलब कमेटी की हद तक हमने कह दी है, वही करेगी जो करेगी।